الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth. Nothing more. Follow me. ستشهدون خلال المراحل القادمة أجسام غريبة في العالم، مدمرة وقاتلة، وهي تنتقل بسرعة البرق من دولة إلى أخرى. The world's attention on July 26, 2023, 3 witnesses stood before Congress to share their experiences with unidentified flying objects. The witnesses, including a former Navy pilot, a retired Navy commander, and an ex-intelligence community official, testified about mysterious objects encountered in the air, the frequent sightings by pilots, and an alleged covert government program involving recovered alien spacecraft. However, the most riveting testimony came from former military intelligence officer David Grush. Recently gone public with his account, Grush claimed that the US government has spent decades in secret recovery operations of crashed, mysterious vehicles of non-human origin. According to him, the government has even attempted to reverse engineer some of these unearthly technologies. Listen here as Grush describes a covert team recovering non-human biologics after one particular incident. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Continuing on, he recounts his own personal encounters as disturbing. I can't get into the specifics in an open environment, but at least the activity that I personally witnessed, not to be very careful here, because they tell you never to acknowledge tradecraft, right? So what I personally witnessed myself and my wife was very disturbing. Despite the Pentagon's dismissal of such claims as unsubstantiated, Grush asserted that the US government became aware of non-human intelligence as far back as the 1930s. He admitted knowing individuals with direct knowledge of such non-human origin craft, but couldn't disclose their names publicly. Much of the information regarding the initiation and authorization of the supposed program is classified, he claimed. The congressional hearing held by the House Oversight Committee's National Security Subcommittee sparked further interest among lawmakers. Some expressed a desire for closed-door meetings with Grush and other officials in secured facilities to learn more. Grush agreed to provide a list of individuals for future hearings, hinting at a complex network of knowledge within the government. The testimonies, though groundbreaking, were met with mixed reactions. Skeptics pointed to the lack of concrete evidence, while others noted the limitations imposed by classified information. Disclosing such information could lead to severe penalties, including imprisonment, thereby constraining what the witnesses could actually divulge.
Despite the uncertainties, this hearing marks a significant point in the pursuit of knowledge about the unknown. It was the second congressional hearing on UFOs held in as many years, after more than half a century without one. The witnesses' willingness to put their credibility on the line in such a public forum is a testament to their conviction. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The testimonies have ignited a renewed public interest and debate regarding extraterrestrial life. However, until the relevant documents are declassified, the public may remain in the dark, left to speculate on the potential existence of life beyond our planet. The developments in the coming years will determine whether these hearings will be remembered as the first steps towards a groundbreaking revelation, or simply another chapter in UFO conspiracy theories. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سيف الدين ياسين. الحلقة النهاردة مهمة جدا جدا، لأن هربط كل الحلقات اللي فاتت والملفات اللي أنا فتحتها الفترة اللي فاتت بالخدعة اللي ناويين يطبقوها على البشرية خلال الشهور اللي جاية. واحنا شايفين ان في حكومات لدول بتعلن رسميا بوجود مخلوقات فضائية، بل بتعلن كمان ان الظواهر اللي الناس بتشوفها في السماء ما هي الا اطباق استطلاع قبل الغزو الفضائي. طبعا ده كله خدعة القرن ال21 اللي جاية. فلازم تعرف ان اصرارهم ان الارض كروية وفي كواكب تانية حوالينا، ودرسوا اجيال واجيال ان الارض دي كروية عشان الهدف ده، ان في مخلوقات واكوان تانية، وانك ممكن تعيش في كوكب تاني اسمه المريخ وتفضل مصدق الاكذوبة اللي هم سموها باسماء ما انزل الله بها من سلطان. فنحضر بقى كوباية الشاي والقهوة والورقة والقلم، ولازم النهاردة تبحث بنفسك في كل ملف هكتبه، لان الملفات كتير جدا متشعبة جدا. لو انت مؤمن بالله لازم تعمل كده وتخصص وقت في يومك تبحث فيه وتكتشف البلاوي السوداء اللي هم ناويين عليها كأعداء لله وكأعوان للمسيح الدجال. وان شاء الله هنزل نقط وتبحث من خلالها على حاجة، بس انا هديك النقاط دي وانت حاول تبحث بيها وتربط الاحداث بينها وبين بعض. طيب، كنا احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على الخدعة اللي هم بيحاولوا يعملوها، بس انا هراجع مع الناس كلها التواريخ، تربط التواريخ ما بينها وبين بعض. في 1943 اول ظهور لطبق طائر في الحرب العالمية الثانية، وكان عليه شعار النازية الالماني. وقتها كان في عملية امريكية روسية اسمها بيبر كليب دي عشان يكتشفوا اللغز اللي اسمه الطبق الطاير ده. طيب، في 1945 وفي شهر مارس رصدت المخابرات الروسية هروب سفينتين حربية للجيش الألماني للقطب الجنوبي. طيب، سقوط ألمانيا والكشف عن خرائط موجودة في ألمانيا للدخول لجوف الأرض، كان طبعا بالنسبة لهم خرائط عجيبة. طيب، في 1946 قبضوا على السفينتين اللي رصدتهم روسيا، قبضوا عليها في سواحل الأرجنتين. وفي نفس السنة بعد القبض عليهم اللي هو في سنة 1946 كان في عملية اسمها عملية الوثب العالي اللي هي بقيادة ريتشارد بيرد، وكانت أكبر حملة عسكرية أمريكية للقطب الجنوبي. طيب، في 1947 حصل موقفين. أول موقف خسائر فادحة بالحملة العسكرية للوثب العالي، كان في خسائر فظيعة للوثب العالي، وظهور أطباق طايرة بالقطب الجنوبي، بجانب ان ريتشارد بيرد نفسه دخل لجوف الارض، واللي شاف مذكراته اللي انا كنت عاملها في الحلقة بتاعت الجانب التاريخي ممكن يبص عليها في الوصف. في نفس السنة في 1947 كان في حادثة اسمها حادثة روزويل، والحادثة دي اللي ما يعرفهاش وقعوا وقتها طبق طاير كان فيه 3 مخلوقات فضائيين، 2 متوفين وواحد كان لسه عايش مصاب. طيب، في سنة 1949 بدأ حاجة اسمها مشروع سجن ومشروع كراج.
المشاريع دي كانت معمولة لدراسة السفن الطائرة دي والكشف عنها. طيب في 1952 حصل هجوم اسمه هجوم واشنطن. كانت أطباق طايرة في مدينة واشنطن وكانت بتحوم فوق البيت الأبيض. ففي نفس السنة بدأ مشروع اسمه مشروع الكتاب الأزرق بجانب مشروع اسمه المشروع الأحمر، علشان يعرفوا ازاي يتواصلوا مع سكان جوف الأرض. طيب في 1954 كان في لقاء المخلوقات جوف الأرضية مع الرئيس الأمريكي ايزنهاور، وعملوا توقيع اتفاقية جريادة أو معاهدة جريادة. طيب في سنة 1955 بدأ إنشاء المنطقة 51 السرية وتعاون مع المخلوقات الجوف الأرضية في نفس المنطقة. طيب في 1958 إنشاء وكالة ناسا للفضاء، وبدأ بقى الخدعة بتاعت السفر خارج الكوكب وخدعة الصعود للقمر والكلام اللي احنا عارفينه. طيب في 1959 كان في معاهدة اسمها معاهدة القطب الجنوبي اللي ضم أكتر من 12 دولة. طيب انت كده حاول تربط التواريخ اللي فاتت دي كلها بجانب تصريحات الرؤساء بتاعت امريكا اللي كل يوم بتكشف ان في مخلوقات فضائيه وعايشه في كواكب تانية. وده غير كمان على فكره ان المشروع الاحمر لسه لحد وقتنا ده شغال، واكتشف 129 مدينه جوف ارضيه، اكبرها موجوده في اوروبا ومصر واليابان وكوريا. طبعا ناس كتير ممكن ما تعرفش المعلومات دي، لان الدجال في يومه الثاني كشهر اللي هو تمثل في امريكا او السامري او العم سام بدأ يخترع عجل لكل واحد حسب هواه، وكل واحد ظل عليه عاكف فظلوا عليه عاكفين. والعجل هنا تشبيه مجازي، يعني اللي اخترع ادوات كهربائيه والموبايلات والعربيات واليخوت والكومباوند والفلل وغيره وغيره وغيره، اللي خلى الناس بقت مشغوله بالحاجات دي، دماغها كلها مش عايز حاجه تانية. طيب انا يا جماعه مش بخوف الناس، بالعكس انا بالنسبه لي من ناحيه المصريين انا عارف ان المصري لو قبض على مخلوق فضائي انا متاكد ان هو هيبيعه في سوق الثلاث وسوق الجمعه. بس انا بواعي الناس للفتره اللي جايه، لان صدقوني الفتره اللي جايه هتبقى صعبه للناس اللي لسه مشغوله بكلمه نفسي، الناس اللي مشغوله لسه بالنصب والاحتيال وبخس الميزان ومسميات هو مسميها، يجي ينصب او ياكل حقوق الناس يسميها فهلوه وشطاره، النميمه والغيبه يسميها الساكت عن الحق، حتى الرشوه اللي بيدي الرشوه بيسميها صدقه، واللي بياخد الرشوه بيسميها تحسين معيشه. ده بالعكس، ده كمان الاقليه اللي موجوده اللي هم بيوحدوا الله وماشيين لسه بالمبادئ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ولسه فيهم الاخلاق والطيبه والجدعنه والمروءه، بيسمين انت اهبل وعبيط، انت طيب. يعني كمان مش سايبين الناس الطيبه اللي لسه متمسكه بمبادئها في حالها. بتلاقي اطفال قاعدين في المدارس المحترم والمؤدب بيتنمروا عليه في الفصل، هتلاقي اللي قاعد في شغله في امان الله بيستغلوا طيبته ويستغلوا جدعنته. فالناس الطيبه اللي لسه متمسكه بالمبادئ بتاعتها بتاعت ربنا ونحاول ندعمه ان هو على حق وان هو صح. طيب في للأسف مسلمين وقنوات كتير مسلمة وناس مسلمة بيتحسبوا على الإسلام بيتكلموا في علوم الطاقة وعلوم الكون، وإن الكون فيه أبعاد تانية وقانون الجذب، ويدخل الناس في دايرة بيساعد فيها المنظمات دي إن هي تشتغل بسرعة على الوعي بتاع الإنسان. طيب في أجهزة تبع المخابرات اسمها أجهزة مراقبة الوعي الجمعي، لما كل ما تبقى عندك وعي بالأمور اللي بتحصل والحمد لله فاهم اللي بيحصل والوعي ده زايد عند الناس، بيبتدي المخطط يأخروه شوية. فأتمنى إن الناس تبقى مصدقة كتاب ربنا ويحاولوا بقدر الإمكان يبعدوا عن التصريحات الأجنبية ووكالة ناسا، وخصوصا ايلون ماسك اللي شغال يقولك في كوكب اسمه المريخ وهنعيش عليه. الكلام ده كله يا جماعة كلام مش مظبوط، وربنا سبحانه وتعالى ما أنزلش به من سلطان، وكتاب ربنا اللي 100% ما فيهوش تحريف. وحاول بقدر الإمكان تقرأ القرآن بنية رب زدني علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.